إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barşağızға da Allah Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketi erişseydi. Elhamdülillah, Allah Teala'nın namatlıyız, zorlıyız, danlıyız. Bizge iman baylığı bergen için, hidayet, tevfik berip, mana şuşunday hayırlı meclislerge kilgen için, hem şulay Allah Teala'dan soruyuz, şuşun meclislerini hayırlıdan kılıp, şuşu işlerimizni, başka meşakkatlerimizni kaldırıp, vaaz tınlayım, Allah Teala'nın sözünü işiteyim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayırlı hadislerin işitim deyip kilgen için Allah Teala'na vakıtımızga, malımızga, ailebizge bereketlerin eriştirseydi, hem şuşunda oturganda da ferişteler istiğfar kıluşulardan bizne kılıp, Allah karşında bizni maktap tırsınlar ya, hem şuşunda jiyilgan ecir savaplarını kıyamet gününde görüp şatlanışırga nasip eylesin ya Rabbim. Elhamdülillah, yarıya kilgenmin, senin turunda tınlaganmın deyip, şuşunday tevfik bergen için, kıyamet gününde şuşu ecir sebepli bizne anın rahmetine erişip cennetlerine kiripge nasip eylesin idi. Mine şuşunday vakit kına vaazlanu, Allah Teala turunda işitu, dinimizin hükümlerin, dini marifetimizni arttırı bik de kirek. Çünkü biz adam balası ol unutuluşan. Biz şuşu dünya meşakkatlerine şumup, biz unutup jiberemiz Allah Teala turunda da, anın hükümlerinde, anın kanunlarında, emine şuşunday vaazlarga kilip, Allah Teala'nın sözlerin işitkeş, bizden az bulsa da indi yukudan uyanıp, biz azrakkine izgilikke, yakşılıkka, halalge, Allah Teala yaratkan, riza bulgan amellerge tartıla başlayız. Hem kirisinçe turmuşumuzga, dünyamızga, ailebizge ziyan kitire turgan kaybır günahlardan tuqtalabız, tıyılabız. Çünkü biz onu işitken bulsak da unuturga mümkün biz, yaki gümümen bilmeske mümkün biz. Emine şuşunda kilip, jiyilga, şimdi biz iske tüşüp yanadan bilip karali, ne bu turmuşumunu buzayken, ne bu vaktimden bereketini alayken, bu gaileme ziyan salayken deyip bilip, şuşu dini marifetimiz üskeş, vaazlanıp, biz turmuşumuzni yakşı yakka özgertemiz. Hem şuna da mine vakti bilen bizge şulay vaazlar tınlarga, dini kitaplar okurga, yani dini malumat tuklarga kirek. Hem bunga jiyilgan şuşu temamızda bugünkünde bik de ahamiyetli, şulay bizning turmuşumuzga beyli bulgan bir kurkem bir hadis. Şuşu bir kurkemgine hadis, uzun tugil, ama bik de tiren ma'nalı. Mana biz in qadirsizlenmegen, qadrin bilmegen narsalarni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuşu hadisinde qadirlerge, qadrin bilirge irete turgan hadislerinin birisi. Hamra bu hadisten son, biz bunu işitkenden son, şuşu hadis bilen amel kılabız iken, bizning turmuşumuzning her bir mezgilin qadirlab, aramga tutmishi turmuşumuzni yaxshi yoqqa o'zgartirishimiz. Mana Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir vaqt şulay sahabalar bilan o'tirganda o'zining do'st iptashlari bilan nashu hadisni siladi. Chunki vaqti bilan Peygamber sallallohu alayhi vasallam da sahabalarga da islarini tushiraydi, narsani qoy bir
җиңелгә караган, салкын караган тормышның бик әһәмиятле чорлары. Һәм менә бу хадистә безнең Мустадрак аль-Хаким хадислар җыентыгында килә. Шулай бер вакыт шулай җыелышып утырганда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларга әйтә: "Игътаним ди хамса кабла хамса ди. Менә 5 нәрсәнең ди кадерен белергә кирәк ди, шушы 5 нәрсәне югалтканчы ди." Ягъни кызганыч менә без нәрсә генә булмасын, ул имә мал булсынмы, эш булсынмы, бала булсынмы, һөнәр булсынмы, нәрсә генә булмасын, ризык булсынмы, менә без аның кадерен белә башлыйбыз, аны югалтканнан соң гына. Бездә булган вакытта без аның әле кадерен белмибез. Безнең фитрабыз шундый, онытылучан без, ялгышучан. Һәм менә монда да динебез кисәтте. Менә шушы 5 нәрсәне син югалтканчыга хәтлек кадерлә ди. Нәрсәләр ул? Иң беренчесе әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Шабабака кабла хирамити." Нәрсә ди? Иң беренче картлык килгәнче ди. Менә шулай утырганда сахабаларга киңәш итте, шушы 5 нәрсәнең кадерен бел дип. Беренчесен әйтте: картлык килгәнче яшьлек чорыңның кадерен бел ди. Менә әлхәмдүлилләһ монда әзрәк яшьләр утыра. Менә бигрәк тә аларга ни өчен кисәтте шушы яшьлек чорын кадерен белергә. Чөнки бик яхшы беләбез. Менә карагыз, дин ничек тормыш белән бик бәйле. Монда да кисәтә 14 асыр элек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Картлык килгәнче яшьлегенең кадерен бел ди." Ни өчен? Менә безнең көч ташып торган чор энергияның иң көчле вакыты. Кай вакытта? Менә шушындай балалар сыман инде яшүсмер чорда. Шулай бит. Анда көненә 12 сәгать, 13 сәгать, 14 сәгать эшләсәң дә, синең әле тагын каяндыр көч килә. Тагын эшлисең килеп тора, укыйсың килеп тора. Менә инде олая башлагач инде 1-2 сәгатьтән соң да инде көчең бетә, бик селкенәсең килми. Шулай бит инде, монда да бик киләсе килми, ялкауланабыз, барасы килми, хәрәкәтләнәсе килми. Һәм шушы яшьлек чорында бик күп изге, хәерле, яхшы гамәлләр кылып калып була, картлык көнендә шатлык китерә торган. Һәм шуңа да Аллаһы Тәгалә әйтте. Пәйгамбәр саллаллаһу бер хадисендә риваят кылына, нәрсә диде? Сахих хадисләрдә килә. Кем менә шушы яшьлек чорында Аллаһ өчен саклый икән ди, ягъни изгелекләр кылып, хәерле гамәлләр кылып, намаз укып, Аллаһ кушкан уразаларын тотып, халалны харамнан айырып, яшьлеген шушы Аллаһка итәгатькә үткәрә икән ди, картлык көнендә мин аны саклармын ди. Менә тормыштан да бер мисал китерәсе килә. Менә галимнәр әйтә, карагыз ди. Менә ни өчен соң кайбер кешеләр намазны ди 90 яшьтә дә ди басып укый ди. Кайберәүләр дә инде 60 яшьтә дә ди көчкә генә урындыкка утырып укый ди. Галимнәр шундай сорау бирделәр бер вакыт. Менә ни өчен ди? Әгәр дә сез ди теләсәгез ди, шушы хадискә нигезләнеп әйттеләр алар. Менә картлык көнендә дә буыннарыгыз шундай язылган, намазларыгызга үз аякларыгыз белән, үз кулларыгыз белән сәҗдәгә китеп, рукука китеп, урындыксыз укыйсыгыз килсә ди, нишләгез ди? Менә шушы яшь вакыттан бирле ди, үзегезне ди Аллаһка багышлагыз ди. Ягъни кичкенәдән намаз укып үссәгез ди, картлык көнендә дә шушы ничә яшькә җитмәсәң дә Аллаһ Тәгалә саклаячак. Менә шулай итеп басып укый алачаксыз ди. Һәм чынлап та менә кайбер авылларда бар шундый бабайлар. Безнең авылда да бар инде 3 бабай, менә гел сөйлим инде.
Берсенә 92 яшь, икенчесенә менә быел 91 тулды һәм өченчесенә 89. Менә ул бабайлар, алар инде бөтен теге яшьлеген сөйлиләр, шушы коммунистик чорда үссәләр дә, алар әйтә, менә бер кайчанда ди намазны, динне калдырмадык ди. Әби бабалар ди безне тәрбияләде ди. Шушы дини тәрбия белән инде бер кайчанда ди авызга ди хәмер китермәдек ди. Һәм нинди генә кызу эш булмасын ди, машинадан төшеп булсын манда, кыр өстендә булдыкма ди, басуда димә, чүпрәк җәеп ди, куртканы куеп ди, намазыбызны үз вакытында ди укыйдык ди. Һәм ди алар да әйтә, без димә шушы катлык көнендә 5 вакыт намазга мәчеткә йөрүебезне дә шуннан күрәбез ди. Һәм әйттем, сез беләсезме, моңа бит әле дәлил дә бар. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Аллаһы Тәгалә ди шундый кешене саклаячак ди. Әгәр дә ул яшь вакытында үзен Аллаһка багышлаган булса. Менә бу шушы хадис белән Аллаһы Тәгалә инде сезгә күрсәтте. Һәм менә шушы яшь вакытта ни өчен кадерен белергә кирәк дибез? Гадәттә шушы энергия ташып торганга күрә, тәҗрибә булмау сәбәпле, акыл булмау сәбәпле, кеше күп кенә гынаһлар кылып куя. Һәм яшьлегендә кылган гынаһлары картлыгында бик каты үкенечкә китерә. Кеше бит шулай гел уйлана, фикерли, анализ ясый тормышына. Һәм яшь вакытта кемнедер рәнҗеткән, кемгәдер суккан, кемнедер алдалаган, кайдадыр вообще криминал эшләгән һәм тормыш буена инде үкенеп яши, шушы кылган гынаһларын өчен. Һәм шуңа да менә олы яшьтәге тәҗрибәле, гыйлемле кешеләр инде шушы яшьләребезгә, шушы яшьлекнең кадерен белсеннәр өчен һәр вакытта да аңлатып кына түгел, менә үз үрнәкләрендә күрсәтеп торырга тиешләр. Без инде ул менә балаларыбызга, күбегезнең инде оныкларга, менә шушы biz баскан анда яки башкалар кылган тормага шушы ялгыш гамәлләрне кылмасыннар өчен. Ягъни менә Аллаһы Тәгалә бирде шушы чорны, тырышып гыйлем ал. Аллаһы Тәгалә менә сиңа әлхәмдүлилләh 2 аяк бирде, 2 күз бирде, 2 кул бирде, иштә торган колагың бар. Әлхәмдүлилләh, өстәлебездә ашарга ризыгыбыз бар, тора торган йортыбыз бар. Шуңа шөкер итеп, Аллаһы Тәгаләгә итагать ит. Менә шул була синең зур рәхмәтен Аллаһы Тәгаләгә карата дип, без аларны үгетләп, шушы яшьлек чорын инде дөрес кулланырга, юл күрсәтеп, аңлатып торырга бурычлыбыз. Чөнки менә күрәбез, яшь вакытта шундый күрсәтү булмаган сәбәпле кешеләр яшьлек чорын, алтын чорны кайтарып булмый торган, югалталар, әрәм итәләр. Аннары инде менә 30-40 яшьтә үзләрен тапкач тормышта үкенәләр. Шушы вакытта эшлисе калган икән. Кешем ташып торган чорда менә шушы гамәлне эшләп, мәсәлән, мисалларда китереп китик әле. Менә хәбит инде укытабыз, әбиләрне, бабайларны да инде 50 яшьлек абзыйларны, апаларны, яшь вакытта менә өйрәнәсе калган икән шушы Куръан укырга, яшь вакытта Куръанны ятлап чыгасы калган икән, яшь вакытта укыйсы калган икән, һәм буыннар да язылмый инде дип үкенәләр. Ягъни шушы яшьлек чор үткән, аны кайтып булмый, әмма үкенеч кала нәрсәгә? Шушы изгелекләрне кылмаганга. Ягъни үкенәбез, менә кайбер спортсменнар үкенә, менә яшь вакытта мастер спортын үтисе калган икән, 30-дан соң узгач инде үтәп булмый, шушы результат күрсәтеп булмый. Кеше мәсәлән язучылык белән шөгыльләнә башлый, 40-тан соң, 50-дән соң, яшь вакытта шуны әйтүче, күрсәтүче, аңлатучы булмады, бер язып карадым да, калдырдым бит, шул вакытта менә күреп тордылар бит инде. Шул вакытта киңәш биргән булсалар, язуыңны дәвам ит. Менә бу китапларны укып кара, гәзиткә биреп кара. Хәзерге бу яшымда инде күпме
китап язалган булыр идем дип. Ягъни менә шуңа күрә шушы үкенеч булмасын өчен шундай иң кадерле, көчле, зихенле, эшчән вакытны безгә әрәм итмәскә, һәм безгә дә әти-әниләргә, әби-бабаларга яшьләребезне юнәлтеп күрсәтеп торырга кирәк һәр вакытта да. Менә без уйлыйбыз, шушы балаларыбызны тәрбияләү ул матди яктан тәэмин итеп тору дип кенә. Әмма бу зур ялгышлык, чөнки ашатып, эчертеп тору гына әле ул тәрбия түгел. Biz балаларга ярдәм итәргә тиешбез. Нәрсәне? Тормышта үзләрен дә табырга. Үзләрен яратып эшли торган һөнәрләрен, кәсепләрен безгә ошаган түгел, әмма аларның күңелләренә хуш килгән, ошый торган. Чөнки әгәр дә алар бәхетле була алмаячак, күңелләренә менә хуш килгән, ошаган һөнәрне тапмый икән ул үз тормышында инде. Без әйтеп дип кенә аннан агроном ясыйбыз икән, безгә ошый дип аны табип ясыйбыз икән, безгә ошый дип укытучы ясыйбыз икән. Әгәр дә аңа ул ошамый, әйтте шуңа гына барам дип, аннан сыйфатлы укытучы да, эшкерсез эшли торган табип та чыкмыячак. Ошамый, әни әйтте дип. Әмма менә безгә күрә белергә кирәк, балабызга кайсы ягы теге сәләте бар. Безгә ошамаса да, була бит кайбер бала, мәсәлән, машиналар сүтеп җыя, ошо юлаңа, менә әле бер көнне бер дустым яза, менә ди, шундый машиналар ярата иде, гел менә машина сүтеп җыя ди, трактор арасында казына ди. Юк инде ди, әтисе менә ди, юк, улым агроном яхшы яши, менә хезмәт хакы да бар, шумарасы да бар дип инде, авыл җирлегендә торалар бит инде. Агрономга укытып чыгарды инде ди, акчасын түләде инде 5 ел бит инде. Ашарына эшләргә ташырга кирәк, квартирасына түләргә, бәрбер бит инде чыгым. Юк инде ди, менә укып чыкты ди, тегендә монда бәрелеп йөри ди, әтисе нәрсәгә ул май эчендә ятасың анда ди, салкында да, нидә дә дип. Юк ди, менә үзен тапмыйча ди, тегендә эшләп карый, монда эшләп карый дип, агроном да булмады ди. Хәзер инде теге әтисе гел нитеп торгач ди, нәрсәгә ул сиңа дип, хәзер инде машиналарны рәтләүдән дә китте ди. Менә шуңа күрә безгә кичкенәдән шушы үкенерлек булмасын өчен, яшьлекнең кадерен белер өчен нишләргә кирәк? Менә балаларыбызның сәләтен күреп, нәрсәгә тартыла, безгә ярдәмләшеп күрсәтеп торырга кирәк. Тәэмин итү генә түгел, һәм шулай ук әле иң мөһиме, бу дөньяви яктан карадык. Нинди генә оста, һөнәр иясе булма, әгәр дә күңелең Аллаһ белән бәйле булмый икән, һөнәрнең дә бәрәкәте булмаячак. Без дөньяви яктан карагач, инде мин иң башта менә бу ягын беренче сөйләргә тиешем. Ул да булса, яшьлек җырын Аллаһка багышлау, ягъни Аллаһы Тәгалә турында сөйләргә. Улым, яхшы һөнәр иясе булсаң, максат итеп акчаны куйма. Максат итеп куй, шушы эшем белән җәмгыятькә файда китерәм. Аллаһ ризалыгы өчен эшлим. Әгәр дә ул кеше килде икән, син табиб икән, акчасы юк икән, синең бу хезмәт акчага тора икән, әгәр дә мохтаҗ кеше икән, Аллаһы Тәгалә сиңа шушындый зирәк акыл биргән өчен, Аллаһы Тәгалә сиңа мөмкинчелек биргән өчен укып чыгарга, Аллаһы Тәгалә сиңа шушындый әти-әни җибәргән өчен укытып чыгарга акча түләрлек. Шуңа шөкер йөзеннән, ихлас күңелдән бәрибер шушы кешегә булыш, акчасы юк дип бурып җибәрмә дип, менә шушындый сүзләр белән, улым, кызым, әгәр дә хәлал белән генә тукланмасаң, нинди генә тәмле ризык ашама, нинди генә кыйммәтле ризык ашама, бәрибер бәрәкәте булмаячак, бәрибер сәламәтлегеңә зыян киләчәк, бәрибер бәхетле була алмыйсың. Әгәр дә кәсебең хәлал булмый икән, күпме генә күп итеп акча эшләмә, икенче яктан зур итеп, күпләтеп ул синнән чыгачак дип, шулай ук без аңлатырга тиешбез Аллаһы Тәгаләнең дә хәлал белән харамын. Улым, кызым, эш булу, кәсеп булу бик әйбәт, әмма намаз вакыты җитте икән, әгәр дә син Аллаһның хакын өстен куймыйсың икән шушы эшеңә караганда, бәрибер шушы эшеннән бәхет таба алмаячаксың. Акча китерсә дә күңелдә бушлык булачак. Шуңа күрә нинди генә эштә эшләмә, улым, кызым,
син намазыңны укы үз вакытында дип, без аларны инде үгет нәсихәтләргә тиешбез. Шуңа да менә бу яшьлек чорын кадерләргә кирәк. Менә мин үземә дә кайтып әйтәм, 34 яшь да генә булсам да, яшьтеп йөрсәк тә, менә мин дә үкенәм, менә хәзер 18-19 яшьлек вакыт булса иде. Шуларны эшләр инде, Куръанны яклап чыгарыйк дип тулысынча. Хадис җыентыкларын яклап чыгарыйк дип. Ул бит менә апалар, абыйлар да әйтә бит инде. Әле шунысы кызык. Теге укытып йөрибез бит инде. Балалар әйтә, балаларны укытканда, пенсияга чыккач якларбыз әле, пенсияга чыккач вакыт күп була, һәм безнең егылар бар, ишеп бирәләр, хәзрәт монысын якларга бирмәйне, монысын укырга бирмәйне, вакытыгыз бит инде, егыга әзерләнәсе бар, тагын нәрсәгә. Шуларны әти-әниләренә, әби-бабаларына барасың. Яшь вакытта яклыйсы калган икән. Менә яшь вакытта хәтер әйбәт икән дип. Балалар пенсияга чыккач яклар монда, яшьләр инде үкенеп утыралар, яшь вакытта яклыйсы калган кабулмы инде дип. Шуңа күрә инде тоже определить свой. Вот. Шуңа күрә менә нитик кадерләрен белик. Шушы Аллаһы Тәгалә биргән яшьлек чорын кичектереп бару, аннан соң эшләр менә әле дип ярамый. Аллаһы Тәгалә бирде икән, әле кыямәт көнендә дә иң беренче соралачак шушы яшьлек чорын. Чөнки яшьлек чорда бөтен иң тормышыбызда булган мөһим эшләр эшләнеп кала. Шуңа да Аллаһы Тәгалә кыямәт көндә менә Тирмизи җыентында килә торган хәдистә әйтә: "Ла тазулу кадаман абдин яумал кыямати хатта юсъал ан арбаъи." Кыямәт көнендә Аллаһ каршына хисап кылырга баскач кеше урыныннан кузгалмас Аллаһ каршында 4 биргән, Аллаһы Тәгалә аңа биргән 4 нимәте өчен җавап бирмичә ди. Шуның берсе нәрсә ан шабабихи фима аблах ди. Ягъни яшьлек чорын кайда уздырды? Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Мин сиңа сәламәт йөгереп торган көч-куәтле бәдән, ягъни тән, организм бирдем. Кая кулландың син аны? Изгелектәме? Намаз укып, әти-әнигә ярдәм итеп, туганнарга ярдәмләшү, дусларга, инвалидларга ярдәм кулы сузыпмы, шундый хәерле гамәлләрдәме, яки инде хәмер кулланып, зина кылып, башка криминаллар эшләп, шундый бузыклыктамы? Әгәр дә инде уңай җавап бирәсең икән, Раббым бер Алла шушы яшьлек чорын тырышып укыдым, мин кешеләргә ярдәм итәргә тырыштым. Кайтып әти-әниемә ярдәм иттем, сеңеләремә, энеләремә ярдәм итеп тордым, туганнар белән туганлык җепләрен сакларга тырыштым, аларга да йөрдем. Әгәр дә шундый уңай җавап бирәбез икән Аллаһ каршында шушы ниъмәтебез өчен, безнең инде кыямәт көне җавабыбыз отышлы булачак. Һәм икенчесе ваан гумрихи фима афна, гомереңне, ягъни тормышыңны ничек син үткәрдең? Аллаһы Тәгалә риза була торган гамәлләрдәме, яки инде бузык фәхиш гамәлләрдәме? Һәм өченчесе ваан малихи мин айна иктасабаху фима анфақаху. Һәм өченчесе соранылыр мал турында. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин сиңа сәләт бирдем, һөнәр бирдем, кәсеп бирдем. Син шушы малыңны кайсы елда кулландың? Халал ризыклар алудамы, халал мәҗлесләргә барудамы, һәм шулай ук садакага, башка ятим мохтаҗларга ярдәм итүдәме, яки инде харам юлларда тоттыңмы?" Аллаһтан сораячак һәрберне, чөнки бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләнеке. Без сәбәп кенә кылабыз, нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Һәм ваан илмихи маза амила би, һәм гыйлемнән ди. Кыямәт көннән сорану 4-нчесе гыйлем, чөнки гыйлем шулай зур ниъмәт. Шушы Аллаһ Тәгалә биргән шушы сәләт, гыйлем, сәнен ди юлда кулландың. Шунап торып, эшкерсез ихласлык белән шушы сәләтне кулландыңмы? Кешеләргә, халыкка хезмәт иттеңме? Яки инде акча гына үмет итеп тордыңмы? Акча бирсәләр эшләдең, акча бирмәсәләр эшләмәдең.
Bu яшьлек чоры әйттек инде бик кадерле һәм бик хәтәр. Әгәр дә инде юл күрсәтүче булмаса, шушы яшьлек чорында көч ташып чорганда бик күп гынахлар кылынырга мөмкин. Һәм карасак, чынлап та менә кызганыч инде менә безнең әзрәк дини тәрбия булмаган аркасында яшьләр бик күп нигә дучар булалар. Да каядыр яшьтән инде каядыр сугышканнар, кемгәдер кадаганнар, 7-8 ел бергәннәр, моңадыр зина кылганнар да инде теге балага узган тегесе ташлап киткән, күпме гомер, күпме гаилә, шулай итеп теге уже яшь чорыннан уже бөтен тормышы шәлпәрәмә килә. Ни өчен? Чөнки менә без балаларыбызны тәэмин итеп торабыз матди яктан, ә менә рухи ризык белән тукландырмыйбыз. Аңлатмыйбыз менә бу зинаны, менә бу сугышуны, менә бу кешенең алдалауны, менә бу аферизмны нинди зыян китерә бу дөньяда кешедә, кешенең тормышын бозабыз. Менә шулай үгет насихат булмаганга күрә, без аңа сөйләргә мөмкинбез. Без сөйлибез инде, күп әти-әни теге бу ярамый инде бу, әмма ул аңа үтеп кермәй, ни өчен? Чөнки иман булмаганга. Менә бу бөтен сөйләгән сүз керә иманлы кешегә генә. Әмма балага иман булсын өчен кичкенәдән инде Аллаһы Тәгалә турында сөйләп, иң беренче әле шушы Аллаһы Тәгаләдән сорап, күңеленә иман нуры салырга кирәк. Иман булганда гына шушы бөтен вагаз насихат аңа керәчәк. Һәм икенче Беренчесе шушы яшьлек чоры дидек, икенчесе васихати кабла сaqim. Ягъни 5 нәрсәнең кадерен бил диде. Шуның икенчесе авыру килгәнче сәламәтлегеңнең кадерен бил ди. Менә монсы шулай ук безнең инде иң кадерсез нәрсә дигән шулай бит. Без сәламәт булганда biz теләсәр сашыйбыз. Теге карап тормыйбыз. Составка да химия, не химия, файдалымы, файдасызмы, зыянлымы, зыянсызмы тутырабыз. Йөгереп торганда без гимнастикасында ясамыйбыз. Төтенләтәбез дә шулай бит. Кайнар эчемлекләр дә җибәргәлибез, җылытырга шулай бит стафирулла. Без дип әйтте дөрес түгел инде, кайберәүләр дип әйтү инде. Әмма авырту килсә, нишли башлыйбыз? Составка да карый башлыйбыз. Нәрсә ашыйм, зыянлы түгелме икән дип. Табиб әйтте икән, әгәр дә шушы хәмер куллануны туктамыйсың икән, ахырын аянычлы бетергә мөмкин дигәч, ансында калдырабыз. Ягъни кеше менә сәламәтлегенә зыян килгәндә генә, сәламәтлеген югалтканда гына сәламәтлекнең кадерен белә башлый. Йөгереп торганда уйламый, аны кайгыртырга, әзрәк кенә контрольдә тотырга. Сәламәт булганда гимнастикада ясыйсы килми, физик күнегүләрдә ясыйсы килми, хәләлне харамнан да айырасы килми. Шулай ук башка теге әзрәк кенә химияларны карыйсың, вакытлан утырма, аша инде дип. Әмма үзе авырта башласа, диагноз куйсалар, үзе дә бик каты төпченә башлый, химия юк микән монда, әзрәк натуральный, табигый ашыйгалы дип. Ягъни менә адәм баласы шундый булган вакытта кадерен белми. Әмма динебез әйтә, нәрсә ди, менә сәламәт вакытта ди, шулай ук кадерен белеп, изгелекләр кылып кал, эшлисе эшләреңне эшләп кал, кичектермә ди. Менә кешеләр ишетәбез теге авырткан кешеләр белән хәлен белергә барасың бит инде больницага. Хәзрәт менә ди, ниятем бар иде, намазга басырга, мәчеткә йөрергә, менә булмый бит инде хәзер ди, аякларым йөрми ди. Менә бик үкенәм инде ди, аякларым йөргәндә мәчеткә йөрисе калган икән ди. Намаз укыйсым калган икән ди. Менә хәзер ди, тазарсам ди, шушы кулларым, шу аякларым белән сәҗдәләргә китер идем ди. Үкенә.
Әмма сәламәт вакытта без аның турында уйламыйбыз. Әмма шушындай нигә төшкәч, сынау килгәч инде без уйлый башлыйбыз шу изгелек кылуны. Чөнки без менә шулай яратылган, безнең күңелебез хәерлеккә тартыла. Аның изгелек, хәерле, яхшы гамәлләр кыласы килә. Безнең фитрабызда. Хаму бигрәк тә менә шушы авырту килгәч, карават өстенә менеп яткач, уйлый башлый. Чөнки бит ул китерергә дә мөмкин Аллаһ хузурына. Аллаһ хузурына киткәч, всё, бу иләрдә, абзарларда бөтенесе кала. Кирәк була башлый менә шушы изгелек. Шунда уйлый башлый. Әле менә нине сөйлисе килә, теге бер шейх сөйләйн гарәп илләрендә шул сәламәтлек турында сөйләде дә инде. Менә без чынлап та сәламәт вакытның кадерен белмибез инде ди. Кайбер вакытта да менә шушы авыру кешеләр ди күбрәк вакытларын, күбрәк шушы булган сәламәтлеге белән ди изгелек кылуны күбрәк кайгырта безгә караганда ди. Менә ди бер вакытта ни ди bir tanışım ди авырып китте дә инде. Больницага киттем ди, моның хәлен белергә ди инде. Шулай барам ди, бер палатаның ишеге ачык ди. Һәм эндәшә, килегез әле, килегез ди. Мин кирдем дә ди, бу гарәп илләрендә, мусульман илендә алдында шулай ди, Коръән тора ди. Бу битне генә ачып бирегез әле миңа ди. Titrəndim ди инде. Нәрсә булды соң? Менә ди, Аллаһның тәкъдире инде ди, ике аягым һәм кулым ди параличланды ди. Селкетә алмыйм ди инде. Менә шулай әйткәч ди врачларга мине утыртып куялар ди, Коръәнне ачып куялар ди. Ачкач ди бер битен, икенче битен укыйм ди. Аннары инде икенче битен ачырга вакыт җиткәч ди көтеп торам ди, бер коридордан кешенең үзгә узганын ди. Шунда күрәм дә, кычкырам да ди, теге килеп битне ачып куя ди. Шунда укып чыгам да, тагын көтеп торам ди, бер кешене чакырып шулай итеп, көн сайын ди Коръән укыйм ди. Бу шейх әйтә инде, бу устаз күзләремнән яшьләр бәреп чыкты ди. Кара ди, кул аягы параличланган кешенең ди хирислыгы ди, Аллаһ сүзләрен укуда ди. Без ди сәламәт булып ди, күзебез күрә ди, кулларыбыз белән тотып шушы Аллаһ сүзләрен укый алабыз ди. Бу ди ачып үз куллары белән тотып та укый алмый, әмма нинди тырышлык ди. Карап көтеп тора ди, шушы Аллаһ сүзләрен ачып укыр өчен ди, күзләреннән яшь бәреп чыкты ди. Шушының шуңа хәтле тәэсирләнде ди. Менә без шуңа да ди сәламәтлекнең кадерен белергә кирәк ди. Менә чынлап та менә бүгенге көндә карасак, сәламәтлек гомумән кадерен белмибез, кадерен белә башлыйбыз инде. Шул әйткәнемчә, аяктан җыгылгач кына. Врачлар әйтә икән, бер хәзрәт бар инде, шул тоже, спортка бик салкын карый инде, теге гимнастикага. Межпозвоночная грыжа алды да инде, врачлар инде шведский стенка ясап, теге нитергә прессны качайтырга кушканнар инде, теге турникка асылынып, шведский стенкага менеп, теге грыжаны әзрәк кенә нитергә инде, җибәртергә әзрәк кенә укрепләйтер өчен. Инде вообще салкын карыйм ди, менә ди. Табиблар кушкач инде хәзер шушы физкультурага, гимнастикага якыная башладым ди. Килеп терәлгәч эшлисең икән ди, спортында ди, физкультурасында ди, диетага да утырасың икән ди. Һәм әле шунысы кызык, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит, тагын бер хәдисендә, кеше ди ике ниғмәтнең ди кадерен белмәс ди. Ул да булса ди, менә бүгенге көнгә туры килә инде ул. Берсе сәламәтлек ди, һәм буш вакыт ди. Менә безнең хәзер 4-нчесе шулай буш вакыт булачак. Программада буш вакытны гына, сәламәтлек кенә нитәрбез. Буш вакытына җиткәч бу хәдисне шулай зикр әйтербез. 14 гасыр элек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи инде белгән. Кеше ди ике ниғмәтен ди кадерсезләр ди. Кадерен белмәс ди. Сәламәтлек һәм буш вакыт. Бүгенге көндә дә без бу шушы ике ниғмәтнең кадерен белмибез. Кызганычка каршы. Һәм әле шунысы бар. Аллаһы Тәгалә рәхимле зат,
Менә кеше сәламәт вакытында намазларын укый икән, мәчеткә йөри икән, Коръән укый икән, садакаларын бирә икән, туганлык җепләрен саклый икән, әти-әнисенә ярдәм итә икән, башка төрле изгелекләр кылай икән. Ягъни күңеле изгелектә булган кеше инде. Бу хадис Бухари җинтында килә. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Мен марида ау сафара катабаллаху лаху ма кана яъмалу сахихан муқиман." Кемдә менә сәламәт вакытта, идә булган вакытта даими эшли торган изгелекләре бар икән ди. Инде булганда ул мәчеткә намазга йөри ди, һәр даим Коръән укый, күршесенә кереп хален белеп чыга, ялгыз әби тора ди, карын кереп куя, изгелекләр кылай. Әмма авырып киткәч бит бу изгелекләрне эшли алмый. Сәфәргә чыкса, бер кая китсә эшли алмый, шулай бит. Карагыз, Аллаһ Тәгалә нинди рәхимле зат. Менә ничек шушы изгелекне эшләп әҗер-савап җыя ди. Авырткан сәфәрдә вакытында да ди, шушы изгелекне аңа язып торачак ди. Ни өчен? Сәламәт вакытта шушы изгелекне кылганы өчен. Карагыз, әгәр дә без сәламәт вакытыбызны кулланабыз икән, Аллаһ Тәгалә хәтта эшли алмаган вакытта да безгә бу әҗерне инвестиция кебек, бер бизнеска инвестировать итеп куйдык. Шулай бит инде, үзебез эшләмәсәк тә акча килеп тора бит, дивиденд. Монда да шулай. Һәм менә бу сәламәтлек дидек бит, кадерне белү. Карагыз, динебездә бөтен нәрсә менә кешенең үз файдасы өчен. Менә шулай намаз укуны алсак та, беренчедән Аллаһның хакын үтәп, Аллаһ каршында бурычыбызны үтибез һәм рәхмәтле булабыз, шөкерле кеше булабыз, шулай бит? Бу иң зур нәрсә. Яхшылыкка яхшылык җавап бирү. Аллаһ Тәгалә безгә шушы ниъмәтләрне бирде, ширгә суын, суларга һавасын, сәламәтлекне. Әгәр дә без шуның кадерен белеп, рәхмәтле булып намаз укыйбыз икән, әлхәмдүлилләһ, без бер бурычыбызны Аллаһ каршында үтәгән булабыз. Тегенә балаларны да тәрбияләп үстерәбез бит инде, яратабыз. Әгәр дә балаларыбыз сүзне тыңламый икән, кушканны үтәми икән, ул бит тәрбиясез, күңелләрен җитә торган бала була бит, шулай бит? Һәм монда да әгәр дә без намаз укымасак, шунда инде тәрбиясез бала кебек булабыз. Әти-әни ничек нинди хис-туйгылар кичерә шундый тәрбиясез бала белән? Без менә Аллаһ Тәгалә каршында да шундый рәхмәтле булырга тиешбез намаз укып. Һәм икенчесе, намаз укыганда шулай дөньяви яктан да файдасы бар. Бу нар языла, шулай бит инде үзенә күрә гимнастика, дөньяви яктан да файдасы бар. Һәм әйттек, сәламәтлек дидек, шулай бит, сәламәт булыр өчен гимнастика, физкультура йөрү кирәк. Бүгенге көндә дә бит табиблар әйтә, кеше өчен иң хәерле гимнастика ул йөрү ди. Йөгерү дә түгел, йөрү ди. Карагыз, әгәр дә без көненә мәчеткә, бигрәк тә әле мәчет ераграк булса, 5 вакыт намазга җыяу барабыз, җыяу кайтабыз икән. Яра 5 вакыт булмаска да мөмкин, теге эшкә барасы бар бит инде. 3 булсын, 4 булсын, әмма бит җыяу барасың, физкультура, шулай бит саф һава сулыйсың. Әле шуңа өстәп, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, кем камил рәвештә тәһарәт алып, җиренә җиткереп тәһарәтен алып, мәчеткә юнәлде икән ди, аның һәрбер адымы өчен бер изгелек язылыр ди. Карагыз, ахират валютасы да капует, тамып тора, шулай бит әҗер. Дөньяви яктан да сәламәтлек өчен йөрү бик файдалы дидек бит инде, шулай бит? Карагыз, гади генә намаз, мәчеткә йөрү дә ахирәткә дә безнең ахират банкына валютаны җибәреп тора әҗер-савап белән. Чөнки бит әле һәрбер адым өчен бер әҗер,
Мәчеткә барып җәмәгать белән уку 27 мәртәбәгә өстен игә укыган караганда. Идә 1 сум бирсәләр, мәчеттә 27 сум бирә, шулай акча бирсәләр, бөтенебез мәчет тулыр иде, ниме? Әмма моны галәмнәрнең хуҗасы, кабергә кирип яткач кирәк була торган валютаны Аллаһ Тәгалә язган. Һәм шулай ук дөньяви эшендә нинди файдалы сәламәтлек ягыннан йөрү. Әле шуңа өстәп, мәчеттә йөргән, һәр даим йөргән кардәшләр белән туганлашып бетәсең. Идә утырсаң бит ни күрмисең, монда чыгып юлдан барасың, күршеңә сәлам бирәсең. Сәлам бирү дә бит дуга ул. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Гади генә исәнмесез түгел, сәлам да түгел. Ассаламу алейкум, Аллаһ Тәгаләнең иминлеге булса сиңа. Ва рахматуллаһи, шулай рәхмәте инсания. Ва баракатуһ, Аллаһ та бәрәкәтле кылсын иде. Ягъни дуга кыласың. Мәчеттән идән мәчеткә киттең икән, сәлам таратып барасың икән, син күпме күршеңә ничә дуга кылган буласың. Һәм мәчеттә йөреп бәрибер аралашасың, дуслашасың, авыл хәлләрен беләсең, кемгәдер нәрсәдер булган, кемдер авыртып киткән, барып хәлен беләсең, ягъни берләштерә. Шулай ук мәчеттә менә шушы дини гыйлемнәр алу, шунда апалар йөри ала. Шуның белән карагыз, дөньяви яктан да файдасы бар. Һәм ахирәти яктан да файдасы бар, ахирәт ягыннан да. Гади генә бер сәламәтлекне алганы шулай бит, гади генә бер мәчеткә йөрүдә. Һәм өченче кеше кадерен белми торган әйбер ва гыйнаәкә кабла фақрик. Ягъни фақирлек килгәнче байлыгының кадерен белде. Ягъни мул тормышының кадерен белде, фақирлек килгәнче. Ягъни эшлисе эшләреңне ниятләгән, изге, хәерле, менә шушы мөмкинчелегем булган вакытта эшләп калды. Менә кайбер кеше әйтә, акчам бар иде, менә монда авылга юл салдырасы калганды, менә хәдиттегендә монда иттем, бәре файдасы булмады инде ди. Менә шунда юл салдырып калган булса, күпме кеше әйтте, батмыйча, нитмичә йөрер иде ди. Нинди зур акчаларым бар, менә монда бу авылда мәчет юк, мәчет салдырып каласы калган икән ди. Менә югалткач кына аңладым ди. Ягъни кеше үкенә башлый шушы байлыгын югалткач кына. Сәдакасын бирәсе калган икән ди. Әмма байлык булганда, ул шушы изгелек кылуны бик кирәккә санамый. Чөнки байлык бар, бөтен нәрсә бар, гел шулай булыр дип уйлый. Һәм әле ул шиктән дә аша башлый, башка төрле явыз пычрак гамәлләрне кыла. Чөнки фақир кешегә ниндидер башка гынахларны кылу авыррак, әмма бай кешегә гынах ишекләре тагын да күбрәк ачыла. Менә Аллаһ Тәгалә Алaq сүрәсенең 6-7 аятларында әйтә: "Кәлләди иннал инсана ла ятқады." Юктыр ди, дөрестлектә кеше шамадан тыш шиктән чыга ди. Кайчан ди шушы байлык килгән вакытта. Чөнки күрәбез, кайбер вакытта шушы байлык безгә фитнә сынау була. Кеше әле теге шунышка ялгаганда, менә уже бер дус малай бар инде. Байып киткәнче, машалла, теге мәчеткә дә йөри, шундый намазларда укый, Куръан да ятлый, теге җитәр булмаса да теге садакалар да бирә. Шундый машалла, теге күңеле гел хәерлектә, изгелектә. Әмма инде Мерседесларга, кыйммәтлерәк машиналарга, зура иләргә күчкәч, мәчеттә дә күренми, Куръан ятлау да юк. Һәм башка төрле изгелек кылуларда күренми башлады. Менә күрәбез, теге халәте күпкә хәерлерәк булганыңа, гади генә машинада йөрүдә, чөнки ул Аллаһның хакларын үти, изгелек кыла. Ә шушы уровеньга күтәрелү без аны машалла үсте дип уйлыйбыз, әмма үсү түгел. Бу дөньяда кеше каршында үскәндер, әмма Аллаһ каршында бик каты түбәнгә төште. Кеше үсәчәк шул вакытта да бер тигез булганда гына.
Dünya белән ахират менә 50-гә 50 бара икән, дөньяны да алып барасың, Аллаһ хакында үтисең, менә шул вакытта үсеш булачак. Һәм нәрсәдә карагыз, кеше бит менә әйттек бит, байыга инде бу намазында, мәчеттә изгелек кылуны да кирәккә санамый. Һәм Аллаһ Тәгалә моны Коръәндә дә әйтә. Ар-рааху истагна ди. Үзен һич кемгә мохтаҗ түгел дип саный ди. Бай кешеләрдә бит күрәбез, үзен тәкаббүр тота. Бөтен мөмкинчелегем бар ди, тегендә сатып алам ди, моңа да төртәм ди, бу проблеманы шишәм ди, үзен әллә кемгә куя. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шушы байлыкта ди, дөрес итеп куллана белмәсәң, сине ди шиктән чыгара ди. Әгәр дә син үзеңне тота белмәсәң, һәм шуңа да менә изгелекне шулай кылып калырга кирәк, мөмкинчелегем булганда. Күбрәк ярдәм итеп, мохтаҗларга, инвалидларга, авыр хәлдә калган кешеләргә, без уйлыйбыз аны, теге садака бирү, кемгәдер ярдәм итү. Ул безнең малыбызны киметә дип, безне факирләтә дип, яки шул кешегә ярдәм итә дип. Әмма хаклыкта уйлап карасак, беренчесе, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисендә садака ди, малны кирсенчә арттыра ди, киметми. Икенчедән, синең ул кешегә ярдәм итүең, ул беренче чиратта синең үзеңә ярдәм итү. Чөнки аның әҗере сиңа барачак. Сиңа бирде, аңа ярдәм ие. Әмма аның сиңа ярдәме күбрәк, икеләтә ярдәм сиңа. Кемгәдер садака бирдең икән, кемгәдер ярдәм иттең икән. Беренчедән, малыңа бәрәкәт иңәчәк. Шушы булган малың даими булачак, һәм бар нәрсәгә җитәрлек булачак. Садака бәрәкәтләндерә булган малыбызны. Чөнки күп акча булып та, ул бер файдасыз булырга мөмкин. Чыгып китә, берне тоя да алмыйбыз аны рәхәтен. Әз мал бөтен нәрсәгә җитәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә чыгымнардан саклый сине. Икенчедән, садака Аллаһның ачуын баса торган, ничек менә ут суны сүндерә бит. Садака да шулай Аллаһ Тәгаләнең ачуын баса торган бик фазилатлы гамәлләрнең изгелекнең берсе. Икенчесе, ахирәттә син күрәчәксең шушы садаканың, шушы ярдәмнең файдасын. Шуңа күрә икеләтә файда. Шуңа да мөмкинчелек булганда безгә инде нишләргә кирәк? Күбрәк Аллаһ юлында сарыф итеп калырга. Сә күрәбез икән, авыл җирлегендә дә бер нәрсә ватылды икән. Юл төзәтәсе бар янда, шишмәне, чистартасы бар икән, зират кыймасы, мөмкинчелек бар икән. Син иң беренче торыш, әгәр дә синдә кала икән, гаиләңнән иң беренче барып үзең эшләргә. Чөнки ул әйбер торганчы, ул юл ватылып беткәнче, ул бина җимерелеп төшкәнче сиңа әҗре барып торачак аны. Кыямәт көнендә менә шушы әҗрләр кирәк булачак безгә, шушы матди нәрсәләргә караганда. Һәм инде дүртенче Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, кадерсез әйбер дигәндә, "Ва фарагака кабла шугылик." Буш вакытыңның кадерен бел. Менә әйткәнем бит хадис, ике нәрсәнең, ниъмәтнең кеше кадерен белмәс дип. Берсе нәрсә дидек, сәламәтлек, икенче буш вакыт. Чынлап та менә иң кадерсез әйбер безнең бүгенге көндә ул вакыт. Бу иң кадерсез. Акчаны күбрәк кадерлибез, экономия итәбез вакытка караганда. Әмма акчаны эшләп алып була. Югалттың икән 10 меңне. Шабашкага чыктым анда, сәүдә беләнме кәсеп итеп аны эшләп кайтарып була. Шулай ук сәламәтлекне дә авырттың икән, дарулар эчеп, система куеп,
Türlü физкультур, гимнастика ясап, диета тотып, кириден сәламәтлекне давалап, стройга басырга була. Шулай бит. Әмма вакытны бер кайчан кайтарып булмый. Кайтмый. Сатып алып та булмый аны. Бурычка алып турып та булмый. Югалттың икән син бер сәгатеңне. YouTube'da, Instagram'da теләсәң теге кызык-мызыклар караганда файдасыз нәрсәләр, ул кире кайтмаячак. Алтынга тең иң кадерле әйбер ул вакыт. Шушы вакыт өчен без әле җавап тотачакбыз кыямәт көнендә. Һәм шушы вакытны дөрес кулланып, без үзебезнең киләчәгебезне инде нинди булуын телибез киләчәгебез, әгәр дә ул файдалы, хәерле, шатландыра торган, була торган теләсәк, менә вакытны дөрес кулланырга кирәк. Чөнки менә шушы вакытны дөрес кулланмыйбыз икән, тәртипкә салмыйбыз икән, ул безнең тулачак хәерсез, бузык, гөнаһлы гамәлләр белән. Теләсәң бер-ике сәгать буш, файдасыз, кызык-мызыклы видеолар караганча, әгәр дә без шушы бер-ике сәгатьне или дөньяви яктан безнең һөнәребезне тагында яхшырта торган, сәүдәбезне тагында алгарак җибәрә торган бер инде китап укыйбыз икән, бер файдалы лекция тыңлыйбыз икән, яки дөньяви яктан ничек күбрәк әҗер эшләргә, ничегрәк күбрәк Аллаһка якынайырга, шундый китап укыйбыз икән, шундый вагыз тыңлыйбыз икән, бу инде безне үстерәчәк шәхес буларак, интеллектуал яктан диек инде. Әмма вакытны теләсәң буш әйбер кара, ул безне киресенчә төшерәчәк. Шуңа күрә әгәр дә безнең үсеш аласыбыз кирәк икән, үз һөнәребездә, үз кәсебебездә, үз сәүдәбездә, biz карарга тиешбез вакыт. Кисәмә файда китерәме, яки ахиратыма файда китерәме? Анализ ясарга тиешбез. Иртә белән турабыз, безнең вакыт тәртипкә салынырга тиеш. Кайбер кеше, ни өчен соң кайбер кеше шушы бер көн эчендә 10 төрле эш эшли ала, кайбер кеше бер-ике эш кенә эшли ала. Кемдер анда 60 ел яши, шулай шул хәтлек эшләр, шул хәтлек гамәлләр эшләп калдыра. Тегенең яртысы да юк. Чөнки вакыты тәртипкә салынган. Ул белә, менә бүген нәрсә эшлим, нинди планнар, нинди максатлар куелган. Кем инде вакытны кадерсезли, хаос анда. Моны эшләп карый, тегене эшләп карый. Әмма ахыр чиктән бер нәтиҗәгә чыкмый. Әгәр дә без үсәсебез килә икән, чынлап торып, җәмгыятькә файда китерәсебез килә икән, безгә бик мөһим вакытыбызны инде нишләргә, тәртипкә салырга. Һәм 5нче гамәл, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ва хаятака кабла маутик." Үлгәнче ди тормышыңның кадерен белде. Менә әйттек бит, кеше югалткач кына шушы ниъмәтнең кадерен белә дип. Менә Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Үлгәннән соң да кеше ди бик каты үкенәчәк ди. Эй Раббым, кире мине кайтарсаң иде ди. Мин ди, чөнки үлгәч күрәчәк ул шушы кыямәт көненең шушы кабер тормышының хаклыгын. Һәм бик каты үкенәчәк шушы тормышын Аллаһка итәгать итүдә, файдалы изге гамәлләр кылуда кулланмаган өчен. Шушы вакытлыча дөнья өчен генә бөтен вакытын сарыф иткәннән соң бик каты үкенәчәк. Кире кайтар мине Раббым дияр. Мин изгелек кылучылардан булыр идем ди. Әмма Аллаһ Тәгалә белә, юктыр ди. Бу дөньяга кайткач бәрбер кеше
Әгәр дә ул инде иман китермәгән булса, бәрі шушы элекке халәтенә кайтачак ди. Һәм Аллаһ Субхаһу тәгалә менә Коръәндә дә А'раф сүрәсенең 34-нче аятында әйтә: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ ди. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ди. Кешенең әҗәле җитсә ди, ул бер сәгатькә дә ди соңга да калмас ди. Һәм кичектерелмәс ди. Ягъни бер сәгать алдан да килмәс ди, соң да килмәс ди. Җитте икән, бу дөньядан китергә вакыт Аллаһ Тәгаләдән тәкъдирендә язылып китәчәк. Менә анда киреп яткач инде бөтен адәм баласы үкенәчәк, чөнки үз күзе белән күрәчәк. Хәтта хәл-якин дип Аллаһ Тәгалә. Шушы якын килгәнче дә бу дөньяда ибадат кылыгыз, табынгыз ди. Анда инде килгәч, инангач, кеше инде үкенүдә булачак. Чөнки кеше бу дөньяда бит инде үз күзләре белән күрмәгәч, ышанып бетмәй. Намазның кирәклеген дә кыямәт көнен булачагында, менә үз күзе белән күргәч инде ул инаначак. Аха, бу хаклык булган икән, бу дөрес булган икән, дөрес сөйләгәннәр икән дип. Һәм шуңа да Бухари җыентында килгән Ибн Умарның хадисе, адәм баласы ди үлемне ди беркайчан онытырга тиеш түгел ди, һәр вакыт истә тотырга. Менә бездә инде халыкта инде шундый таралган, үлем турында сөйләргә ярамый, үлем турында сөйләсәң үлем килә дип куркалар, әмма бу дөрес сүзләр түгел, чөнки үлем килә шул вакытта кайчан Аллаһ тәкъдирендә язган. Сөйләдеңме, сөйләмәдеңме? Менә Аллаһ Тәгалә әйтә бит А'раф сүрәсен. Әҗәл вакыты кичектерелми ди, алдан да килми ди. Менә үлем турында уйла, ул килсенчә әле тормышыбызны яхшырта гына. Ничек итеп? Кара, үлгәч битте, кабергә кирип ятасың бар. Кабердән кубарылып, Аллаһ каршында хисап кылмаслык бар. Менә моны алдаласам, эшемне җиренә җиткереп эшләмәсәм, моңа авыр сүз әйтеп рәнҗетсәм, Аллаһ бит мине сорауга тартачак. Ул бит шушы рәнҗеше өчен, шушы алдавым өчен, шушы эшемне җиренә җиткереп эшләмәгән өчен, кешегә зыян китергән өчен нишләячәк, азапка мине дучар итәчәк дип, шуны уйлап, ул кешегә начарлык кылудан сакланачак. Менә бүгенге көндә дә күп бозыклык. Эшебезне җиренә җиткереп эшлимез, эшкә кергән ул кешегә хезмәт итәргә тиеш. Ул акыра, бакыра, кешенең кәефен төшерә, тиешенчә эшләми, алдалый. Русча әйтсәк, грубить итә, үзен дурфа тота. Ни өчен? Чөнки ул үләсен оныта. Үлгәч бит кыямәт көндә кемне рәнҗеттең, кемне алдан, ул барысы да киләчәк. Һәм шулай Ибн Умар әйтә бит, радиллаһу анһу, Бухари җыентында, нәрсә ди? Кун фи дөнья кәаннәка гариб ди. Син бу дөньяда мусафир кебек кенә, ягъни вакытлыча яшәүче кебек кенә булды. Менә без бит бер апая сәфәргә барабыз бит. Туганнарга анда булсын, хаҗга, гомрәгә барабыз, Мәккәгә, Мәдинәгә, яки анда Уфага, Мәскәүгә, туганнарыбызга кунакка. Без анда баргач, без үзебезне ничек тотабыз анда? Шушы шәһәр белән тормышны без бәйләмибез, шулай бит. Без монда вакытлыча гына килдек. Өмет юк, шуңа күрә инде карыйбыз, аралашабыз, сөйләшәбез. Әмма без максатта куймыйбыз, шушы вакытлыча җиргә инде нәрсәдер төзергә, нидер эшләр башкарырга. Чөнки беләбез кире кайтачакны. Гел истә ул безне. Аха, шушындый вакыт җиткәч без кире кайтабыз. Һәм менә бу дөньяда да ди, әйе, син йортыңны да төзе, эшеңне дә аш, әмма онытма ди. Шушы юлчы булуыңны, әу абирис сабил. Кайтачагын онытма. Төзе дә син. Әмма Аллаһ каршына басачагыңны да бер кайчан истән чыгарма ди.
Менә күпме кешеләр зур хыяллар белән яшәде. Менә шуны эшлим, шуны башкарам, пенсияга чыккач намазга басам, шушы эштән киткәч анда Кур'ан укырга өйрәнәм. Әмма хәтта яшьләр арасында да менә булды, бергә укыган дусмала 30 яшендә менә йөгереп йөри, йокларга ятты, иртә белән уянмады. Просто йөрәге туктаган. Яп-яшь менә зур хыяллар белән яшәгән. Күпме менә безнең хәзрәтләр бар, мен шушындый хәләл садиклар ачам, я шушы мәчеткә шушындый ремонтлар ясатам. Всё. МСМдә әйләнде дә Аллаһ хузурына күчте. Менә бу хадистә өйрәтә бер нәрсәне дә кичектермәскә. Менә бүген эшләргә мөмкинчелегебез бар икән, менә изгелекне, намазга басырга теләгебез бар икән, олы яшьтә мин хәтерем юк дип тормыйм. Бер нәрсәдә тормый дип. Әлхәмдүлилләh, теге Фатиха сүрәсен белмисең икән, субханаллах, әлхәмдүлилләh дип тә зикр итеп укып була. Йөрәгебез тибә икән, әле тәнебез йөри икән, җаныбыз чыкмаган, әлхәмдүлилләh, әле безнең зур мөмкинчелек бар, тәүбәгә килеп, Аллаһка сәҗдә кылырга, Аллаһка буйсынырга. Чөнки белмибез әҗәлебез кайчан җитә. Менә безнең беребезнә гарантия юк, өебезгә исән сау гына кайтып җитә. Бездән тормый бер нәрсәдә. Бөтен юл кагыйдәсендә менә дөрес итеп, тотып, русча әйтсәк, соблюдать итеп тегендә йөрисең икән. Алла сакласын, кемнәр генә йөрми юлда. Исерегә килеп чыгарга мөмкин. Ялгыш кына машинаны борып китте, КамАЗ астына кирдең, всё беттең. Biz әзерме менә шулай Аллаһ хузурына барырга? Нәрсәбез бар? Нәрсә белән барабыз? Бу дөньяда эшләгән эшләр белән анда бик котылып, акланып булмаячак. Барачакбыз, анда кирәк икенче төрле валюта, әҗр савап. Шулай бит. Шушы намазлар, уразалар, хаҗлар, садакалар, туганлык җипләрен ныгыту, әтиянине хөрмәт итү, итагать итү, шушы укыган Коръәннәр, зикр, тәсбихләр һәм башка изгелекләр. Менә без әзерме? Үзебезгә һәр вакыт сорау бирик. Менә бүген китсәм, Аллаһ каршына бассам, менә нәрсәм белән барам? Аллаһка килүдә, Аллаһка буйсында бер кайчан да инде соң түгел. Нинди генә гөнаһ кылма. Безнең халыкта шундый бер ни бар? Кимчелек, кеше әзрәк нирәк булды икән, теге гөнаһлы гамәлләр кылып йөрде инде. Ул ихластан тәүбәгә килеп, намазларга басты икән, кеше бәреп төрттөрә, ул шундый иде, ул мондый иде дип. Әгәр дә ул ихлас күңелдән тәүбәгә килде икән, нинди генә гөнаһ булуына карамастан, ихлас күңелдән җылы-җылы үксеп тәүбәләргә килде икән, һәм бу көндә менә бөтен шушы эшләгән гөнаһларны калдырып, туры юлга басты икән, Аллаһ Тәгалә аны кичерә. Аллаһ Тәгалә әйтте бит Кудси хәдисендә, кемдә кем җир белән күк арасын тутырырлык гөнаһ белән килсә, карагыз, җир белән күк арасын, һәм миңа бер нинди тиңдәшлек кылмыйча, Аллаһ белән тиңдәш, бер тигез, бер илаһны куймыйча, Аллаһтан башка бер кемгә гыйбадәт кылмыйча, табынмыйча, күңелен Аллаһтан башка бер кем белән бәйләмичә яшәп килде икән ди. Һәм шушы гөнаһларына тәүбә кылса, гафу сораса, изгелек юлына басса, мин аны кичерәчәкмен ди. Гафу итәчәкмен ди. Бездә менә Аллаһ гафу итәм ди, безнең халык гафу итәргә ашыкмый. Ул бит шундый иде, ул бит мондый иде, тагын мәчеткә йөргән була ди. Аллаһ кичерәм ди. Син үзеңә шундый зур җаваплылык алып, ул бит шундый, ул бит дигән ди. Ну, син дә бит идеал түгел, син дә фәрештә түгел. Синең дә җитешсезлекләрең күп. Нишләп әле син? Әле ул баскан. Ул батырчылык үзендә табып, хәләлне харамнан айырып,
шушы ихтияр көчен җыеп, бәре намазга баскан мәчеткә ир, син бит әле ансын да эшли алмыйсың. Нишләп әле син хурлыйсың? Шуңа күрә, менә бу Раббым мине кайтар, изгелек кылырмын дип үкенү булмасын өчен, безгә менә әле йөрәгебез типкәндә Аллаһка кайтырга бер кайчан да соң түгел. 60 булсынмы, 70 булсынмы, 80-90 яшь булсынмы. Әлхәмдүлиллаһ, динебез җиңел. Басып укый алмыйбыз икән, утырып укый алабыз, утырып укый алмыйбыз икән, ятып укый алабыз. Намазларыбызны, әлхәмдүлиллаһ, сәфәрләрдә кыскартып укытырга Аллаһ та рөхсәт итә. Һәм менә бу дин хөкемнәре, алар бөтенесе безнең өчен файдага гына. Дөньяви яктан да, сәламәтлек, акыл ягыннан да, интеллектуаль яктан да, һәм шулай ахирәт ягыннан да. Менә без хакыйкый бәхеткә, күңел тынычлыгына ирешә алачакбыз шул вакытта гына, менә параллель алып барганда гына. Дөньясында кәсеп, һөнәр эшне һәм ахирәтне дә. Менә шул вакытта гына хакыйкый бәхет, хакыйкый уңышка ирешә алачакбыз. Әгәр дә бер якны гына өстен куябыз икән, кызганычка каршы безнең шушы матди якка ана куелган инде. Әмма әлхәмдүлиллаһ, хәзер барыбер әз булса да инде җиби башлады шушы каткан бәгырьләр дигәндә барыбер кешене, әлхәмдүлиллаһ, намазга баса башлады, әз булса да мәчеттә күренә башлады. Һәм менә ул мәчетләребездә, ул авылның сувениры түгел. Менә мәчет бар дип күрсәтер өчен. Мәчет, хакыйкый мәчет була. Шул вакытта менә безнең мәчет бар, авылыбызның нуры. Мәчет шул вакытта нурлана, кайчан ул мәчеттә халкы белән тулып тора. Җәмәгать намазлары, җомгалар, гыйлем мәҗлесләре, менә шул вакытта безнең мәчет нурлы булачак. Ва күрә, тырышыйк, Аллаһка кайтыйк. Җәмгыятьтә бөтенесе шушы иман китергән, Аллаһтан куркучы бәндәләр булса, криминал да кимиячәк, алдакчылар да азаячак. Менә шушы сугыш афәтләреннән дә Аллаһ Тәгалә арындырачак. Чөнки бит وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ дә Аллаһ Тәгалә. Сезгә илешкән бәла казаларды барысы да сезнең кылган гынаһлар сәбәпле ди. Менә безгә килде бит менә бу гынаһлар, бер саатыннан берсе сынаулар, бер саатыннан берсе килеп тора, шулай бит. Бөтенесе дә үзебезнең гынаһлар аркасында. Эшебезне җиренә җиткереп эшләмибез, шулай бит. Алдалыйбыз, урлыйбыз. Әтияниләрне хөрмәт итмибез хәзер. Хөрмәт битте, гомумән кадерләп үстергән әтиянигә акрабыз, бакрабыз. Син инде белмисең. Туганнар белән инде матур яшәү урынына судлашабыз, авылдагы ширек йортны бүлер өчен. Олыны олы итеп хөрмәт итә белмибез, кешене кеше итеп шулай ук тәрбияли, насихатли белмибез. Менә шуның аркасында Аллаһны онытканга күрә безгә шушындый сынаулар килде. Шуңа да әгәр дә без тормышыбызны, җәмгыятьне яхшы якка үзгәртәсебез килә икән, безгә менә шушы Аллаһка кайтырга кирәк. Чөнки бөтен галәмнәр белән Аллаһ идарә итә. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсә тәртип сала. Аллаһ Тәгалә менә Куръанда әйтә: "Инналлаһа ла югайру би кавмин хатта югайру ма би анфусихим." Аллаһ Тәгалә бер кавымны да, бер халыкны да, бер милләтне дә үзгәртмәячәк ди. Шушы халык, шушы милләт үз-үзләрен үзгәрткәнчә хәтлек ди. Тик торганда гына балаларыбыз да татарча сөйләшә башламаячак, әгәр дә без алар белән татарча сөйләшмибез икән. Тик торганда бөтенесе намазга да басмаячак, әгәр дә без менә шушы намазның әһәмиятен, иманга берсе дә килмәячәк, әгәр дә без аны аңлатмасак, әһәмиятен сөйләп тормасак. Шуңа күрә менә үзебезнең халык үзгәрмәячәк яхшы якка, менә без, мин үзгәрмәсәм. Шуңа күрә һәрберебез үзебездә бурыч сизергә тиеш. Яхшы якка үзгәрүдә. Менә мин нәрсә эшләдем шушы халкым өчен, җәмгыять өчен? Миннән соң берәр, менә мин үлгәннән соң да минем исемне яшәтә торган
миңа дуа кылдыра торган, миңа әҗере бара торган гамәл калдырдыммы дип, шундый бурыч белән яшибез икән. Һәр кеше уйлап карагыз. Үз өлешен, үз изен калдырырга. Карагыз, җәмгыять, халык ничек үзгәрер. Сорау бирик, үзебез садака җария дик. Без үлеп китсәк тә, бармы безнең җәмгыятькә, халыкка файда китерә торган эшләребез? Төзегән мәчет, мәдрәсәләребез, берәр мохтаҗга исалуда булыштыкмы без? Яки берәр фәкыйрь кешенең анда, мәсәлән, суыкта газовый котелы ватылды, әмма акчасы алып бирдикме без аңа? Шушы җылынган сайын әҗир барып тора торган. Мөмкинчелек бар, үзебез хаҗда булдык, бер мискинне хаҗга җибәрдикме? Шушы хаҗга барган өчен сиңа да әҗире була. Әгәр дә сәләт бар икән, үз тәҗрибәбезне, үз гыйлемебезне тапшырырга, без аны язып сөйләп калдырдыкмы? Алар укыган сайын, алар ишеткән сайын шушы сүзләрне, синең гыйлемеңне, тәҗрибәңне кулланып, тагын да яңа ачышлар, яңа уңышларга ирешсен өчен. Ягъни без үлгәннән соң безгә әҗир китереп тора торган шундый кеше бар, ул менә шундый эшләр калдырды дип, безгә дуа кылсыннар өчен без эшләп калдырдыкмы шундый гамәлләр, эшләр. Әмма кызганычка каршы, менә без үзебездә шундый бурыч белән яшәмәгәнгә, менә мин нәрсә эшләдем, миннән соң файда китереп тора торган дип. Без гадәттә сорыйбыз гына. Ул тиеш, бу тиеш, ул эшләсен. Авылда да берәр нәрсә эшлисе була бит, берәр изгелек. Нишләп ул эшләми, нишләп ул бармады? Без беренче булып чапмыйбыз бит, чөнки бит әҗире безгә булачак. Кеше кулланган сайын әҗире бит безгә барачак. Без үлсәк тә дуа кылачаклар. Менә бу эшләтеп калдырганы, Аллаһ та гынаһларын ярлыкласын. Әгәр дә бер нәрсә эшләмәсә, гел кешедән генә көтеп яткан булса, без үлдек, биттек. Беркем искә дә төшермәячәк, дуа да кылмаячак. Шуңа күрә күбрәк шундый садака җариялар эшләп калдырсак, biz үлсәк тә безнең исем яшәячәк, безнең артта из калачак. Шуңа күрә менә шушы 5 ниъмәтнең кадерен белеп, Аллаһ Тәгалә яшәргә, аңларга һидayat, тәүфыйк бирсен. Һәм инде һәр вакытта да тормышыбызга хисап кылып, күңелләребезне һәр вакытта да Аллаһ белән бәйлик. Сорыйсы булса, иң беренче Аллаһтан сорыйк. Берәр табибка барабызмы, давала мине барып дип, берәр сәүдәбездә, эшебездә юл ачсын дип, берәр зора абзыйга барабызмы, иң беренче Аллаһтан сорыйк. Раббым, шушы табиб ишкерсез күңел белән мине даваласын иде. Шушы абзый юлны ачып, минем шушы сәүдәмә юл ачып җибәрсен дип. Чөнки бөтен калепләр, күңелләр Аллаһ астында. Аллаһ күңеленә сала икән, юлын ачачак. Ишкерсез күңелдә ул сине давалаячак, карыячак, сүзеңне ишетәчәк. Аллаһ Тәгалә күңеленә ярдәм итмә бу кешегә дип куйды икән, сөйлә. Нәрсә генә эшлә, ул сиңа ярдәмгә килмәячәк. Эшләгәндә дә, акчага да, гыйлемгә дә, тәҗрибәбезгә тәвәккәлләмик, тәвәккәллек Аллаһка, аннары гына гыйлем белән тәҗрибәне эшкә җыйк. Чөнки Аллаһ теләми икән, нәтиҗә хәерле булмаячак. Шуңа күрә менә күңелләребез һәр вакытта да Аллаһ белән бәйле булсын. Аллаһтан гына өмет итик, Аллаһтан гына куркыйк. Менә шушы бүгенге проблемалардан да чыгу юлы бер генә, ул Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә әйтә бит, нәрсә ди? "Ва ма яттақилла яҗ'ал лаху махраҗа". Кем Аллаһтан тақвалы була ди, Аллаһтан куркучы була икән ди, чыгу юлын любой ситуацияда бирәчәкмен ди. Нинди генә ситуацияда калмады. Әгәр дә миңа тақвалы буласың икән ди, мин кушканнарны үтәп, мин тыелганнардан тыелып яшисең икән ди, миннән куркучы ди. Мин чыгу юлын бирәчәкмен ди, ачачакмын ди. "Ва яҗ'ал лаху махраҗа ва ярзуқу мин хайфу ла яхтасиб". Һәм уйламаган, көтмәгән җирдән ди, ризыгымны ачачакмын ди. Шуңа күрә менә күңелләрне Аллаһтан бәйләп, Аллаһтан сорап, Аллаһка тәвәккәлләп, Аллаһтан өмет итеп яшибез икән, Аллаһка кайтып, Аллаһ кушканнарын үтәп, Аллаһ Тәгалә безнең тормышларыбызны ямьләндерәчәк, нурландырачак. Булганына канәгать булып, сөенеп, бәрәкәтле тормышта яшәп
яшәячәкбез. Әгәр дә инде күңелебез Аллаһ белән бәйле түгел икән, шушы вакытлыча матди нәрсәләр белән, ничек кенә акчам күп булмасын, ничек кенә тормышым җайлы булмасын, бәрібер монда бушлык булып, бәрібер гел син нәрсәдәндер куркып, нәрсәдер өчен борчылып, рәхәтлек тапмыйча яшәячәкбез. Шуңа күрә тормышыбызда инде бәхеткә ирешер өчен шушы иман кирәк. Иман белән инде бергә нәрсә кирәк? Иманыбызны раслый торган, дәлиллий торган изге, хәерле амәлләр кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы мәҗлесләребезне кабул кылып, әҗерле, саваплы кылып, безгә тормышыбызны яхшы якка үзгәртеп, шушы халкыбызга хезмәт итеп, динебезне дә саклап, телебезне дә саклап, урыф-гадәтләребезне дә дәвам итеп яшәргә Allah Subhanahu wa Ta'ala tawfiq hidayetini bilsin. Subhanakallahumma bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.